جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، سا کی آواز کو دھیان دیں گے، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین و سامعین کا مدینہ ایجوکیشن میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آپ حضرات میں سے جو بھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبھی سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو ضرور لوگوں تک اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی قرآن مجید کو سیکھ سکے اور پڑھ سکیں۔ اس کا ثواب آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا رہے گا، یہ ثواب جاریہ ہے۔ تو چلیے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلا سبق میں پڑھا تھا تختی نمبر 4 حروف مدہ کے بارے میں، اس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ایک بار اور مشق کر لیں گے، اس کو متن کر کے یعنی ملا کر کے پڑھ لیں گے۔ ایک بار اور آپ کو ہدایات ضرور بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ بات اور آپ کو یاد ہو جائے۔ حروف مدہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں، جو 3 ہیں، الف، یا اور واو، بس اس کو یاد کرنا ہے آپ کو۔ یہ 3 حروف ہے جو حروف مدہ کہلاتی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے تختی نمبر 4 میں جو سب سے پہلا نمبر میں جو قاعدہ ہے وہ ہے الف مدہ کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اس باکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو الف سے پہلے اگر زبر آتا ہے تو اسی کو الف مدہ کہتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہو، اس کو یاد رکھیے گا۔ اور یہاں پر متن سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، اس کو متن سے پڑھتے ہیں، جیسے تا، سا، جا، ہا، خا، دا، ذا، وا، زا، سا، شا، سوا، وا، طا۔ یہ سوا ہے، سواد کی آواز موٹی رہے گی، زواد کی موٹی رہتی ہے، طا اور ذوا یہ چاروں حروف کی آواز موٹی پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ عین الف زبر آ، وا، تھوڑا کھینچنا ہے اس میں آپ کو، حروف مدہ کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، تھوڑا کھینچنا ہے، زیادہ نہیں۔ جیسے غا، فا، پا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، یا، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ ہے مشق یعنی پریکٹس، ملانے کی پریکٹس کرنی ہے ہم لوگوں کو۔ یہاں پہ ملانے کی پریکٹس کر لیں گے، مشق کریں گے، جیسے کہ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا۔ الف مدہ یہاں پہ ہے، اسی قاعدہ کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ الف سے پہلے زبر ہو، اس کو دھیان دیں گے، الف سے پہلے اگر زبر آئے تو اسی کو الف مدہ کہیں گے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، زادا، اس طرح سے۔ خا، فا، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خا فا۔ تا الف زبر تا، با زبر با، تا با۔ جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جا ہا، دال زبر دا، جا ہا دا، اس طرح سے پڑھیں گے۔ سبھی میں الف مدہ آپ کو مل جائے گا جہاں پہ بھی الف سے پہلے زبر ہو۔ ہا، سا، با، تلفظ اور مخرج پر دھیان دیں گے، جیسے کہ کون سے حروف کو کس لہجے میں پڑھا جا رہا ہے، اس پر دھیان دیں گے۔ ہا کی آواز جو ہے حلق سے ادا ہوتی ہے، یہ بڑی ہا ہے۔ ہا، سابا، جناحو، یہ بھی بڑی ہا ہے، جناحو۔ شاربا،
रा की आवाज मोटी होगी, पुर होगी, रा में जबर होगा। इस कायदे के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ अलिफ मद्दा पे ध्यान देना है। शा वा फरागा, फा जबर फा, रा अलिफ जबर वा, फरा गैन जबर गा, फरागा। गैन की आवाज मोटी होती है, इस पर ध्यान देंगे। खा अलिफ जबर खा, दाल जबर दा, खा दा, ऐन जबर आ, खा दा आ, काफ अलिफ जबर qa, ता जबर ता, qa, लाम जबर ला, qatala। स्वाद अलिफ जबर स्वा, बा जबर बा, स्वाबा, रा जबर रा, स्वाबरा। ता जबर ता है, आइन अलिफ जबर आ, ता आ, लाम जबर ला, ताला। अलिफ मद्दा का कायदा यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद अगर हम अगले सफ़ा में देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो या मद्दा का कायदा है। या के ऊपर ये जो निशान है इस पे ध्यान देंगे। इसको जज़म कहते हैं, जज़्म सुकून। जज़म का काम क्या होता है? जिस हरफ पर जज़म लग जाता है वो साकिन हो जाता है, और जज़म का काम ये होता है कि पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर के पढ़ा जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पर जज़म हो और उससे पहले जेर हो, थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको बता दूं, इस बॉक्स पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बॉक्स के अंदर या है और या के ऊपर जज़म लगा हुआ है, तो ये या साकिन हो गया। या साकिन से पहले अगर जेर आ जाए तो ये या मद्दा हो जाएगा। इसको थोड़ा खींचेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए, हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, ता या जेर ती, सा या जेर सी। सा की आवाज को ध्यान देंगे। जीम या जेर जी, हा या जेर ही, खा या जेर खी, दाल या जेर दी, दाल या जेर दी, रा या जेर री, जा या जेर जी, सीन या जेर सी। इसी तरह से थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले अगर जेर आ जाए तो इसको थोड़ा सा खींचना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मतन से यानी रवा करके मिला करके पढ़ते हैं। शी, शी, वी, की, वी की आवाज मोटी होगी। वा है ये, वा या जेर वी, ऐन या जेर ई। इसी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे गी, फी, पी, की। इस काफ को नॉर्मल पढ़नी है और इस काफ को, नुक्ते वाली काफ को सख्ती के साथ अदा की जाएगी, हल्क से। ली, मी, वी, वाव या जेर वी, हा या जेर ही, ई, या जेर ये होता है। यहाँ पे देखेंगे मश्क यानी प्रैक्टिस या मद्दा की। दाल या जेर दी है, नून या जेर नी, दी नी, और दोनों को थोड़ा सा खींचना है। फा या जेर फी, हा जेर ही, फी। हमजा जबर आ, ये हमजा हो जाएगा, इस पे हरकत लग चुका है। जब भी अलिफ के ऊपर हरकत लग जाए, जबर जेर पेश लग जाता है, तो ये हमजा कहलाता है। हमजा जबर आ, रा जेर री, आरी, नून या जेर नी, आरी नी। किताबी, काफ जेर की, ता अलिफ जबर ता, किताबा या जेर बी, किताबी। हमजा पेश उ, जीम या जेर जी, उजी, बा पेश बू, उजीबू। या पेश यू, वाव अलिफ जबर वा, युवा, रा या जेर री, युवा री। मफातीहु, मफातीहु। इसका हिज्जे करेंगे यानी अलग करके पढ़ेंगे। जैसे मीम जबर मा, फा अलिफ जबर फा,
मफा ता या जेर टी है, या साकिन से पहले जेर आ रहा है, थोड़ा खींचना है, इसी को या मद्दा कहेंगे। मफातीहु रा अलिफ जबर वा, जा जेर जी, राजी, काफ या जेर की, राज़िकी, नून जबर ना, राज़िकीना, आइन जेर ई, बा अलिफ जबर बा, ईबा, दाल या जेर दी, इबादी, आइन जबर आ है, जाल अलिफ जबर ला, अज़ा, बा या जेर बी, अज़ाबी, ता जबर ता, मीम अलिफ जबर मा, तमा, सा या जेर सी, तमासी, लाम पेश लू, तमासीलू, मीम जबर मा, काफ अलिफ जबर का, मका, दाल या जेर दी, मकादी, वा पेश रू, मकादीरू, दाल या पे खींचेंगे क्योंकि ये या मद्दा है। हमजा जबर आ, खा या जेर खी, अखी, हा जेर ही, अखी ही, बा जबर बा है, नून या जेर नी। उम्मीद है कि नाज़रीन आप लोग हुरूफ को पहचान रहे होंगे, इस पर ध्यान देंगे। शक्ल जो बनी हुई है इसको आप पढ़ चुके हैं। नुक्तों से आपको हरफ की पहचान कर लेनी है, जैसे कि ये बा है, एक नुक्ता है, नीचे में तो बा है, अगर ऊपर में ये एक नुक्ता आ जाए तो ये नून हो गया। इसी तरह से शक्ल एक जैसी है, बस यहाँ पे नुक्तों से पहचान करेंगे। ये या है, नून या जेर नी, हाजिर ही, बनी ही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज के सबक का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। उम्मीद है नाज़रीन कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, मश्क कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए और मश्क करते रहिए, कुरान मजीद को सीखते रहिए। तो मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।